بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سراجا منیرا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر قرآن کے ایک نئے تاریخی اور جلال سے بھرپور باب میں خوش آمدید۔ حمد بے غایت اس پروردگار عالم کو جس نے ذرے کو آفتاب بنایا اور قطرے کو سمندر کی وسعتیں عطا کیں، اور کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں کائنات کی اس سب سے عظیم ہستی پر جنہیں رب کائنات نے اپنا مہمان خاص بنایا، وہ ذات اقدس جن کے لیے زمان و مکان کی قیدیں اٹھا دی گئیں، جن کے تلووں کے بوسے لینے کے لیے عرش بری تڑپتا تھا، یعنی ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ داستان کسی افسانے یا کہانی کی بات نہیں، بلکہ یہ وہ سچائی ہے جس کی گواہی خود قرآن مجید نے سبحانہ کے لفظ سے شروع کر کے دی ہے۔ یہ داستان ہے اس سفر کی جسے عقل انسانی ماننے سے قاصر رہی، مگر عشق صادق نے اسے بغیر دلیل کے تسلیم کر لیا۔ اے عاشقان رسول، تصور کی آنکھیں کھولیے اور مدینے والے کے عشق میں ڈوب کر اس رات کا منظر دیکھیے جب کائنات کا دھولا سج رہا تھا، جب فرشتے زمین پر اتر رہے تھے، اور جب خالق کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب کچھ دکھانے والا تھا جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ شعر اعلیٰ حضرت: عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آئیے آج کے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں مکہ کی ان تاریک گلیوں سے جہاں سے نور معراج کا ظہور ہوا۔ اب ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں مکہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ یہ نبوت کا 12واں سال ہے جسے تاریخ عام الحزن یعنی غم کا سال کہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر رنج و ملال کے سائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خوار زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا رخصت ہو چکی ہیں، اور وہ چچا جو ڈھال بن کر کھڑے رہتے تھے حضرت ابو طالب بھی دنیا میں نہیں رہے۔ مکہ والوں کے مظالم بڑھ رہے ہیں۔ طائف کی زمین آپ کے لہو سے رنگین ہو چکی ہے۔ بظاہر مکہ کی زمین آپ پر تنگ کی جا رہی ہے، لیکن جہاں زمین کے دروازے بند ہوتے ہیں وہیں سے رب ذوالجلال کے خاص دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارادہ فرمایا کہ اپنے حبیب کے آنسوؤں کو پونچھا جائے، آپ کے دل کی دلجوئی کی جائے، اور کائنات کو بتایا جائے کہ جسے تم نے پتھر مارے ہیں وہ رب کے ہاں کس قدر بلند مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ رات تھی جس کا انتظار کائنات کو روز اول سے تھا۔ یہ وہ رات تھی جب وقت کو تھم جانا تھا، جب فاصلوں کو سمٹ جانا تھا، اور جب محبت کرنے والے رب نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ خاص میں بلانا تھا۔ لیکن اے دیکھنے اور سننے والو، اس عظیم رات کے طلوع ہونے سے پہلے مکہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ تاریخ اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہتی ہے۔ ہمارے آقا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر غمگین تھے۔ سر سے شفیق چچا ابو طالب کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ گھر کے اندر وہ رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ہر دکھ میں ڈھال بن جاتی تھیں، وہ بھی داغ مفارقت دے گئی تھیں۔ طائف والوں نے پتھر برسائے جس میں اطہر لہو لہان تھا۔ بظاہر دنیا کے اسباب ساتھ چھوڑ رہے تھے، مگر حکمت الہی کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ رب کائنات اپنے حبیب کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر زمین والے آپ پر زمین تنگ کر رہے ہیں تو غم نہ کریں، آج رات میں آپ کے لیے 7 آسمان کھولنے والا ہوں۔ رجب کی 27ویں شب تھی۔ خاموشی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما تھے، اور بعض روایات میں حتیم کعبہ میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت تھی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ دم سادھے کھڑا تھا، ہوائیں تھم گئی تھیں، فرشتے صف بستہ ہو رہے تھے، عرش کو سجایا جا رہا تھا، جنت کے دروازے کھولے جا رہے تھے، کیونکہ آج مہمان عرش نے آنا تھا۔ اچانک اس خاموشی میں ایک نورانی ہلچل ہوئی۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے جلوے میں حاضر ہوئے۔ یہ کوئی عام حاضری نہیں تھی، ادب کا یہ مقام تھا کہ فرشتے بھی سانس روکے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آہستہ سے قریب آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا یا بیدار کرنے کے لیے اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک واہ ہوئیں۔ جبرائیل علیہ السلام: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھئے، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے۔ آج کی رات وہ مقام آپ کو ملنے والا ہے جو نہ کسی انسان کو ملا، نہ کسی فرشتے کو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے زمزم کے پاس لایا گیا۔ یہاں ایک عظیم واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اے عاشقان رسول، یہ دل کا آپریشن کسی گناہ کو نکالنے کے لیے نہیں تھا، معاذ اللہ، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس کا دل تو پہلے ہی نور کا منبع ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا تاکہ اس قلب اطہر کو وہ وسعت اور طاقت دی جائے جو تجلیات الہی کو برداشت کر سکے۔ اس دل کو علم و حکمت اور ایمان کے نور سے لبریز سونے کے تشت سے دھویا گیا۔ یہ تیاری تھی اس سفر کی جو زمان و مکان کی حدود سے باہر تھا۔ اب تیاری مکمل تھی، زمینی حدود ختم ہونے کو تھیں، لیکن سفر کیسے طے ہوگا؟ کیا پیدل یا ہواؤں پر؟ نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ایک ایسی سواری بھیجی جو صرف اسی رات کے لیے مخصوص تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی اور جنت سے ایک جانور ظاہر ہوا، براق۔ اس کا رنگ سفید، قد خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، لیکن اس کی رفتار کا عالم کیا تھا! اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو اس جانور نے شوخی کیوں کی؟ یہ ایک راز تھا جو محبت کی انتہا تھی۔ براق اور سفر کا آغاز۔ براق، جس کا نام ہی برق یعنی بجلی سے نکلا ہے، اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، مچلنے لگا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا، اے براق، تھم جا، خدا کی قسم آج تک تجھ پر کوئی ایسی ہستی سوار نہیں ہوئی جو اللہ کے نزدیک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت والی ہو۔ یہ سننا تھا کہ براق شرما گیا، اس کا جسم پسینے سے تر ہو گیا اور وہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ شعر: خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزریں گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ اب سفر کا آغاز ہوا، مکہ کی وادیاں پیچھے رہ گئیں۔ یہ سفر صرف ایک مقام سے دوسرے مقام کا نہیں تھا، راستے میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانا شروع کیں۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتریے اور نماز ادا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ جبرائیل نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ یثرب، مدینہ طیبہ ہے، جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ پھر آگے چلے، پھر روکا گیا، یہاں نماز پڑھیں۔ یہ کوہ طور ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ پھر آگے چلے، یہاں نماز پڑھیں۔ یہ بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ غور کیجئے، تمام انبیاء کے مراکز پر حاضری دی جا رہی تھی تاکہ بتایا جائے کہ آج کا دولہا تمام سابقہ شریعتوں کا وارث بن کر جا رہا ہے۔ پلک جھپکنے میں سفر طے ہوا۔ مکہ سے شام کا فاصلہ جو مہینوں کا تھا، لمحوں میں سمٹ گیا۔ بیت المقدس سامنے تھا۔ براق کو مسجد اقصیٰ کے اس حلقے سے باندھا گیا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए। मंजर बदल चुका था। मस्जिद खाली नहीं थी, वहाँ एक अजीम इज्तिमा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रुसल सफ़े बांधे खड़े थे। सब मुंतज़िर थे। किसके? अपने इमाम के। हर नबी की ख्वाहिश थी कि इमामत का शर्फ उसे मिले। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हैं, हज़रत ईसा रूहुल्लाह हैं, लेकिन जिब्राईल अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और मुसल्ले पर आगे बढ़ा दिया। ये ऐलान था कि आज नबूवत मुकम्मल हो गई, आज सय्यादत व क़ियादत की मोहर लग गई। तो दोस्तों, ये थे असद जो आपको वीडियो के पहले हिस्से के बारे में बता रहे थे। अब जानते हैं अब्बास से अगले हिस्से के बारे में। जुड़े रहें हमारे साथ। नमाज़े अक़सा में था यही सर, आया हूँ मानिए अव्वलो आखिर, कि दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। नमाज अदा हो गई। तमाम अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा की। रूहों की प्यास बुझ गई। लेकिन क्या सफ़र ख़त्म हो गया? नहीं, ज़मीन का सफ़र तो अभी बस तमहीद थी। असल मंजिल तो अभी बाकी थी। अब निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इशारा किया। ज़मीन की कशिश सक्ल टूटने वाली थी। अब जो दरवाज़ा खुलने वाला था वो पहले आसमान का दरवाज़ा था। वहाँ कौन मुंतज़िर था? और आसमानों के उस पार सिदरतुल मुंतहा के पास कौन से राज पोशीदा थे? ये एक ऐसा सफ़र था जहाँ अब बुराक की नहीं बल्कि नूर की सीढ़ी यानी मेराज की ज़रूरत थी। ज़मीन की मेहमानी ख़त्म हो चुकी थी। अब वक्त था आलम बाला के मकीनों की मेज़बानी का। बैतुल मुक़द्दस के सखरा से एक नूरानी सीढ़ी, जिसे अरबी में मेराज कहते हैं, नीचे लाई गई। उसका एक पाया चांदी का और दूसरा सोने का था या नूर का, और उसमें जड़े मोती और याकूत आँखों को खीरा कर रहे थे। ये वही सीढ़ी है जिसके ज़रिए इंसान की रूह मरने के बाद ऊपर जाती है। लेकिन आज इस पर जिंदा जिस्मे अथर के साथ सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रंजा फरमा रहे थे। जिब्राईल अमीन साथ थे। लम्हों में पहले आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी गई। आसमान के दरवाजे बंद थे। पहरेदार फरिश्ते मुस्तैद थे। एक आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ जिसमें रौब और जलाल था। कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। मैं जिब्राईल हूँ। कौन है? आपके साथ कोई और भी है? हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क्या उन्हें बुलाया गया है, यानी उनकी बासत या आमद का वक्त हो गया है? हाँ, उन्हें बुलाया गया है। दरवाज़ा खुला और पहला आसमान सामने था। वहाँ एक बुज़ुर्ग हस्ती तशरीफ़ फरमा थी। ये इंसानियत के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके वालिद आदम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, खुशामदीद ए नेक बेटे और ए नेक नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाईं जानिब कुछ रूहें हैं जिन्हें देखकर वो मुस्कुराते हैं, और बाईं जानिब कुछ रूहें हैं जिन्हें देखकर वो रो पड़ते हैं। जिब्राईल ने बताया कि दाईं जानिब जन्नती रूहें हैं और बाईं जानिब दोज़खी। फिर दूसरे आसमान की तरफ उरूज हुआ। वही सवालो जवाब हुए और दरवाज़ा खुला। यहाँ दो कज़न यानी खालाजाद भाई मौजूद थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। उनके चेहरों पर ज़ुहद और पाकीज़गी का नूर था। उन्होंने भी खुशामदीद ए नेक भाई और नेक नबी कहकर इस्तकबाल किया। जब तीसरे आसमान का दरवाज़ा खुला तो निगाहें ठहर गईं। वहाँ वो हस्ती मौजूद थीं जिनके हुस्न के चर्चे मिस्र के बाज़ारों से लेकर दुनिया के हर कोने में थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया का आधा हुस्न उनको दे दिया गया है। लेकिन याद रहे ए आशिकाने मुस्तफ़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का हिस्सा मिला था और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न का कुल मिला था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने उंगलियां काट लें, लेकिन अगर कोई मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आलम बेनकाब देख लेता तो शायद कलेजे काट बैठता। यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगलिश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। 3 आसमान तय हो चुके थे। हर आसमान पिछले से ज़्यादा वसी और खूबसूरत था, लेकिन सफ़र अभी जारी था।
चौथे आसमान पर एक ऐसे नबी मिलने वाले थे जिन्हें कुरान ने इदरीस कहा और फरमाया कि हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। और क्या आप जानते हैं कि आगे छठे आसमान पर एक ऐसी जज्बाती मुलाकात होने वाली है जहां एक जलीलुल कद्र नबी रो पड़ेंगे। वो रोना गम का नहीं बल्कि रश्क का होगा। वो कौन है? और सातवें आसमान पर बैतुल मामूर के पास कौन खड़ा है? चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने भी पुरतबाक इस्तकबाल किया। उलमा फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का चौथे आसमान पर होना हिकमत से खाली नहीं। सूरज भी चौथे आसमान के मदार में है जो दुनिया को रोशनी देता है, और इदरीस अलैहिस्सलाम ने कलम के ज़रिए इल्म की रोशनी फैलाई। पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। उनकी सफ़ेद और लंबी दाढ़ी थी और चेहरे पर एक रौब था। ये मूसा अलैहिस्सलाम के भाई और वज़ीर थे। उन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। छठे आसमान पर कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वो नबी जिन्होंने बनी इसराइल के लिए बड़ी मशक्क़तें उठाईं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलकर आगे बढ़ने लगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आवाज़ आई, ए मूसा, क्यों रोते हो? अर्ज़ की, ए रब, मैं इसलिए रो रहा हूँ, ये रश्क के आंसू हैं कि ये नौजवान यानी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे बाद मबूस हुए, उनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज़्यादा तादाद में जन्नत में जाएंगे। ये हसद नहीं था बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी उम्मत की खुशनसीबी पर रश्क था। मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि इस उम्मत पर अल्लाह का कितना ख़ास फज़ल है। यहाँ से आगे का सफ़र अब इंतहा को छूने वाला था। सातवां आसमान, जहाँ फरिश्तों का काबा बैतुल मामूर है, जहाँ खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। अब तक जिब्राईल अमीन हर कदम पर साथ थे, हर दरवाज़ा वही खुलवाते थे, लेकिन अब वो मकाम आने वाला है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। बेरी का वो दरख्त जिसकी जड़ें छठे आसमान में और शाखें सातवें आसमान से ऊपर हैं। ये वो बॉर्डर लाइन है जहाँ पहुँचकर जिब्राईल के कदम रुक जाएंगे। वो कहेंगे, या रसूल अल्लाह, अगर एक पूर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जलकर राख हो जाएंगे। तो फिर आगे का सफ़र कौन तय करेगा? इस तन्हाई और नूर के समंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले कैसे जाएंगे? और वहाँ रब्बे कायनात से क्या राज़ो नियाज होंगे? ये सबसे अहम और नाजुक तरीन मरहला है जिसका अहवाल अगले हिस्से में बयान होगा। सातवां आसमान, ये मलकूती दुनिया की आखिरी हद है। यहाँ ये जलीलुल कद्र पैगंबर तशरीफ़ फरमा है जिन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो बैतुल मामूर यानी फ़रिश्तों के काबा के साथ टेक लगाए बैठे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो फरमाया, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने सबसे ज़्यादा मुशाबह पाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया और फरमाया, खुशामदीद ए नेक बेटे और ए नेक नबी। यहाँ उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़ास पैगाम दिया। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिएगा और बताइएगा कि जन्नत की मिट्टी बहुत पाकीज़ा है, पानी मीठा है लेकिन ज़मीन बंजर है। वहाँ दरख्त लगाने के लिए सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा करें। यही बैतुल मामूर है जो काबा के ऐन ऊपर है। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इसमें दाखिल होते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। ये अल्लाह की मखलूक की कसरत का एक अदना सा नज़ारा था। अब वो मकाम आ गया जिसे कुरान सिदरतुल मुंतहा कहता है, इंतहा का बेरी का दरख्त। ये मखलूक़ात के इल्म और अमल की आखिरी हद है। जो नीचे से ऊपर जाता है वो यहाँ रुक जाता है, और जो ऊपर से नाजिल होता है वो पहले यहाँ आता है। इस दरख्त के हुस्न का बयान अल्फाज में मुमकिन नहीं। सोने के परवानों ने इसे ढांप रखा था। तजल्लियात की बारिश हो रही थी। यहाँ पहुँचकर अचानक जिब्राईल अमीन रुक गए, उनके कदम थम गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए जिब्राईल, क्या दोस्त को ऐसे मकाम पर छोड़ देता है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, ये मेरी हद थी। अगर मैं एक उंगली के पूर के बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह की तजल्लियात मेरे बाजुओं को जलाकर राख कर देंगी। आप आगे जाइए, ये आप ही का मकाम है, ये आप ही की शान है। भला वो चढ़े चरखे सिदरा के ऊपर कि रफ है जिसका जना है कहाँ की। यहाँ फरिश्ते रुक गए क्योंकि आगे वो जाने वाला था जो नूरे अव्वल है। अब जिब्राईल भी पीछे रह गए, बुराक भी रुक गया। अब न कोई सवारी है न कोई रफ़ीक। सामने नूर का एक लामुतनाही समंदर है, खामोशी है, तन्हाई है। सवाल ये है कि अब सफ़र कैसे तय होगा।
कौन सी सवारी आएगी और इस लामकान में जहाँ सिमतें ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ ऊपर नीचे दायां बाएं का तसव्वुर मिट जाता है, वहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तशरीफ़ ले जाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब को तन्हा नहीं छोड़ा। एक सब्ज़ रंग की ख़ास सवारी रफ़रफ़ ज़ाहिर हुई। ये रेशम के गद्दों की तरह नरम और नूर की तरह लतीफ़ थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर जलवा अफरोज़ हुए। अब सफ़र तन्हा था। आप नूर के पर्दों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक पर्दा हटता तो दूसरा सामने आता। 70,000 हिजाबात तय हुए। आवाज़ें ख़त्म हो गईं। कायनात की हर आवाज़ पीछे रह गई। इस मकाम पर अल्लाह ने अपने हबीब को वो क़ुर्ब अता किया जिसे कुरान ने क़ाबा क़ौसैन औ अदना कहा। याद रखिए ऐ अहले ईमान, ये क़ुर्बत जिस्मानी फ़ासले की नहीं थी, बल्कि ये मर्तबे और मोहब्बत की क़ुर्बत थी। ये वो मकाम था जहाँ ख़याल के पर जलते हैं, जहाँ अक्ल गुम हो जाती है। और फिर वो घड़ी आ गई जिसके लिए ये कायनात सजाई गई थी। हिजाबात उठ गए। अहले सुन्नत का ये इजमाई अक़ीदा है कि इस शब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को अपनी इन ज़ाहिरी आँखों से देखा, बग़ैर किसी वास्ते के, बग़ैर किसी पर्दे के। कैसे देखा ये मत पूछो, बस देखा। जैसा देखना रब की शान के लायक है और जैसा देखना महबूब की आँख की ताकत है। वहाँ जो गुफ्तगू हुई वो आज हमारी नमाज का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रुबूबियत में नजराना पेश किया। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, यानी तमाम कौली, बदनी और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब में सलामती भेजी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। कुर्बान जाइए इस रहमतुल लिल आलमीन पर। इस मकाम ख़ास में भी अपनी गुनहगार उम्मत को नहीं भूले। दोस्तों, ये थे अब्बास। अब बारी है अली की। वीडियो के आखिरी लम्हात जानते हैं अली से। जुड़े रहें क्योंकि वीडियो का निचोड़ इसी हिस्से में है। कुर्बान जाइए उस रहमतुल लिल आलमीन पर। इस मकाम ख़ास में भी अपनी गुनहगार उम्मत को नहीं भूले। फ़ौरन अर्ज़ की, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। इस गुफ्तगू को सुनकर तमाम फरिश्तों ने यक ज़बान होकर गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। शायरी, वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी हैं जिनके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। दीदार हो गया, कलाम हो गया, राज़ो नियाज की बातें हो गईं। अब वापसी का वक्त करीब था, लेकिन खाली हाथ कैसे जाते? करीम रब की बारगाह में आया हुआ महबूब खाली हाथ कैसे लौटता? अल्लाह ने एक तोहफ़ा अता किया, एक ऐसा तोहफ़ा जो उम्मत के लिए मेराज बन जाए। वो तोहफ़ा क्या था? 50 नमाज़ें। लेकिन ये 50 नमाज़ें 5 कैसे बनी? और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने क्या मशवरा दिया? और सबसे बढ़कर ये कि जन्नत और दोज़ख के मुशाहिदात अभी बाकी हैं, उम्मत के गुनहगारों का अंजाम देखना अभी बाकी है। ये सब कुछ वापसी के सफ़र में। रब्बे कायनात ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुखसत करते वक्त एक अजीम तोहफ़ा अता फरमाया। ये तोहफ़ा था नमाज। इब्तिदा में 50 नमाजें दिन रात में फ़र्ज़ की गईं। ये बज़ाहिर एक बड़ी तादाद थी, मगर अल्लाह के इश्क में डूबे हुए लोगों के लिए ये भी कम थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पर पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन रात में 50 नमाजें। हज़रत मूसा, या रसूल अल्लाह, मैं लोगों का तजुर्बा कर चुका हूँ, बनी इसराइल को आज़मा चुका हूँ। आपकी उम्मत कमज़ोर है, वो 50 नमाजें अदा नहीं कर सकेगी। अपने रब के पास वापस जाइए और तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस बारगाह इलाही में हाजिर हुए। अल्लाह ने 5 नमाजें कम कर दी। आप फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने फिर भेजा। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि सिर्फ 5 नमाजें रह गईं। हज़रत मूसा ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह, अभी भी 5 हैं, लोग ये भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, अब मुझे अपने रब से हया आती है, मैं 5 पर राज़ी हूँ। उसी वक्त गैब से आवाज़ आई, ए महबूब, आप 5 फरमा रहे हैं, लेकिन हमने लिख दिया है कि जो 5 पढ़ेगा उसे 50 ही का सवाब मिलेगा। मेरा कौल बदला नहीं जाता। अब जिब्राइल अमीन दोबारा साथ थे। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जन्नत मुलाहिज़ा फरमाइए जो आपकी उम्मत के मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں وہ محلات دیکھے جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں، جن کا گارا کستوری کا تھا۔ آپ نے وہاں ایسی نعمتیں دیکھیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہر دیکھی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ جبرائیل نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ کوثر ہے جو اللہ نے خاص آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل بھی دیکھا، غریب مسلمانوں کے ٹھکانے بھی دیکھیں، اور جنت کی حوروں کا استقبال بھی ملاحظہ فرمایا۔ جہاں رحمت تھی وہاں عدل کا مشاہدہ بھی ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی۔ وہاں آپ نے مختلف گنہگاروں کے عبرت ناک انجام دیکھے۔ پہلا گروہ، جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ جبرائیل نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کے وقت سوئے رہتے تھے۔ دوسرا گروہ، جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ بتایا گیا، یہ وہ خطیب اور واعظ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تیسرا گروہ، وہ جو اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ بتایا گیا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملے کرتے تھے۔ آپ نے سود خوروں کو دیکھا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے تھے اور ان میں سانپ دوڑ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے اپنی امت کے لیے وہاں بھی گریہ اوزاری فرمائی اور رب سے معافی کی درخواست کی۔ سفر مکمل ہوا، زمین و آسمان کی سیر ہو گئی، رب کا دیدار ہو گیا، اب واپسی تھی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اتنے طویل سفر میں سالوں لگنے چاہیے، لیکن یہ خالق وقت کا معجزہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے بستر پر تشریف لائے تو تاریخ گواہ ہے کہ بستر ابھی تک گرم تھا، دروازے کی زنجیر ابھی تک ہل رہی تھی، وضو کا پانی ابھی تک بہہ رہا تھا۔ وقت کو روک دیا گیا تھا، کیونکہ جب کائنات کا مرکز و محور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرکت میں ہو تو کائنات کی باقی چیزوں کو ٹھہرنا ہی پڑتا ہے۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہونے والی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ جب میں قریش کو یہ واقعہ سناؤں گا تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ ابو جہل جو پہلے ہی دشمنی پر تلا ہوا ہے، وہ اس معجزے کو مذاق اڑانے کا ذریعہ بنائے گا۔ کیا لوگ یقین کریں گے؟ کیا عقل انسانی اسے تسلیم کرے گی؟ اور وہ کون سا امتحان ہوگا جب کفار آپ سے بیت المقدس کے ستونوں کی تعداد پوچھیں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ صدیق اکبر کا لقب کس بنیاد پر ملے گا؟ یہ آخری اور فیصلہ کن حصہ معجزے کی سچائی اور عشق کے امتحان کا ہے۔ عقل انسانی کے لیے یہ ایک ایسا دھماکہ تھا جسے برداشت کرنا مشکل تھا۔ ابو جہل جو ہمیشہ شر کی تلاش میں رہتا تھا، وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش اور کسی سوچ میں مگن تھے۔ وہ شرارت سے قریب آیا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت استقامت سے فرمایا، ہاں، آج کی رات میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ ابو جہل یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے لگا کہ آج نعوذ باللہ معاذ اللہ اس نے آپ کو بقول اس کے جھوٹا ثابت کرنے کا موقع پا لیا ہے۔ اس نے شور مچا دیا، اے لوگو ادھر آؤ، دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ کفار مکہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابو بکر، اپنے دوست کی بات سنو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مسجد اقصیٰ گئے اور واپس بھی آ گئے، کیا تم اسے مانتے ہو؟ قربان جائیے صدیق اکبر کی عقل سلیم اور عشق پر، انہوں نے ایک پل کی تاخیر نہیں کی۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیسے، کیوں، کب، بلکہ پوچھا کہ کیا یہ بات میرے مصطفیٰ نے کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ میں تو اس سے بھی بڑی بات یعنی آسمان سے آنے والی وحی کی ہر لمحے تصدیق کرتا ہوں، تو یہ سفر کیا چیز ہے؟ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، یعنی جس نے بن دیکھے اپنے محبوب کے ہر بول کی گواہی دی۔ قریش نے کہا، اچھا اگر آپ وہاں گئے ہیں تو ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتائیے، اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کی محراب کیسی ہے؟ بظاہر یہ ایک مشکل امتحان تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز پڑھنے گئے تھے، گنتی کرنے نہیں۔ لیکن اللہ اپنے حبیب کو تنہا کیسے چھوڑتا؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اب کفار سوال کرتے جا رہے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ دیکھ کر ایک ایک تفصیل بتاتے جا رہے تھے۔ پھر آپ نے ان کے ان قافلوں کی نشاندہی بھی کی جو راستے میں تھے، ان کے اونٹوں کا رنگ بتایا اور ان کے مکہ پہنچنے کا وقت بھی بتایا۔ شاعری: تیری معراج کے ہے سب سے سوا، تیری پہچان کے ہے عرش خدا، جو نہ مانے تجھے وہ جاہل ہے، جو نہ مانے تجھے وہ باطل ہے۔ اے سامعین محترم، سفر معراج صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کی وہ مہمان نوازی تھی جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔
یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ اگر تم بھی سچے دل سے نماز ادا کرو گے تو تمہارے لیے بھی یہ معراج بن جائے گی۔ آج کی اس محفل کا سبق یہی ہے کہ عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان شروع ہوتی ہے۔ ہم اس پاک سفر کے صدقے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے، ہماری نمازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں بروز قیامت ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا وہ عظیم الشان سفر معراج جو زمین سے عرش، عرش سے فرش اور زمان و مکان کی قیدوں سے مابرا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے فرمایا۔ یہ سفر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعلان نہیں بلکہ یہ ہماری امت کے لیے نماز جیسی عظیم نعمت اور اللہ کے فضل و کرم کا حسین مظہر ہے۔ آئیے آج کی اس پرنور محفل کے اختتام پر ہم سب رب کائنات کی بارگاہ میں دستے بدعا ہیں کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، کامل پیروی اور ان کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس عظیم سفر کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بروز قیامت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرمائے، ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب کرے اور ان کی آل و اصحاب رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔